మా రోల్ నెంబర్ తో లాగిన్ అవ్వండి అమ్మా. నేమ్ తో ఉన్నారు సాంబా అంట. మమత good morning all. In the previous class we discussed about the Gaussian density function. Okay ma, Gaussian density function and normalized Gaussian distribution function, relationship between Gaussian distribution and normalized Gaussian distribution function. Okay ma, in that we learn Q approximation. Okay ma, so in the previous class we learned about this. Now we are doing some of the problems based on binomial density function and Gaussian density functions. Okay ma, so are you remember the binomial density function? When we are using binomial density function, the name itself says binomial. So how many values we will be taking? If you are taking any experiment, if that experiment having only two possible outcomes, then we are applying this binomial density function. అంటే మనం ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ తీసుకున్నప్పుడమ్మా ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ కి ఓన్లీ టూ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ వచ్చేటట్టే ఉంటే అప్పుడు మనం బైనామియల్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ని మనం అప్లై చేసుకొని ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయొచ్చమ్మా. ఓకేనా? Next, Gaussian density function. Yesterday we discussed about this. So in this, binomial density function belongs to which random variable? Discrete random variable amma. Okay na? Discrete random variable. Gaussian density function belongs to continuous random variable. Okay ma? So now we are taking one problem here. If a binary source generates binary digits 0 and 1 with the probabilities 0.6 and 0.4 respectively, what is the probability that in a 5-digit sequence there are 3 zeros and 2 ones? There are 3 zeros and 2 ones. Okay ma? Chudandi ikkada. Study the problem. If a binary source generates binary digits 0 and 1 with the probabilities 0.6 and 0.4 respectively, what is the probability that in a 5-digit sequence there are 3 zeros and 2 ones? Okay ma? So first understand the problem. What are the given values and what are the required values? Okay ma? If you take this problem, here the given values are, the experiment is binary source that generates two outcomes. Those will be 0 and 1. Okay ma? Here the outcomes are 0 and 1. Binary source means. So here the probability for getting 0 is 0.6 and the probability for getting 1 is 0.4. Okay na? Chudandamma. Binary digits 0 and 1 with the probabilities 0.6 and 0.4 respectively. Ante din meaning entama? Probability for getting 0 is equal to 0.6. Probability for getting 1 is equal to 0.4. Okay ma? Respectively. That is the given here. So what is the required? What is the probability that in a 5-digit sequence there are 3 zeros and 2 ones? Okay ma? There are 3 zeros and 2 ones. అంటే ఇక్కడ మనకి రిక్వైర్డ్ ఏంటి? సపోజ్ మనం 5-digit సీక్వెన్స్ తీసుకుంటే
5-digit sequence తీసుకుంటే there are what is the probability for getting 3 zeros and 2 ones? ఓకే మా, అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాము అనుకున్నామా, 3 zeros and 2 ones. అంటే సపోజ్ 5-digit సీక్వెన్స్ 1 0 1 0 0 1. సో సారీ, ఓకే, 3 zeros and 2 ones. ఓకే అమ్మా, ఇందులో మనకి ఎన్ని జీరోస్ ఉన్నాయి, ఎన్ని వన్స్ ఉన్నాయి? 3 zeros 2 ones. సో ఇలా 5-digit సీక్వెన్స్ లో 3 zeros 2 ones ఉండేది ఇది ఒక్క నెంబరేనా? ఇంకా సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ 0 0 ట్రిపుల్ 0 0 1 1. This is sorry. This is also having 3 zeros and 2 ones. Suppose. So ఇలాగ మనకి కొన్ని కాంబినేషన్స్ వస్తాయి. సో ఇక్కడ మనకి ఎన్ని చూసినా హియర్ దిస్ కాంబినేషన్ 5-digit సీక్వెన్స్ కదా ఇది, 3 zeros and 2 ones. This combination also having 3 zeros and 2 ones. This combination also having 3 zeros and 2 ones. ఓకేమా, అంటే ఇలాగ ఎన్ని నెంబర్స్ వస్తాయి. సో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, నెంబర్ ఆఫ్ కాంబినేషన్స్ వేసుకోవాలి. ఓకేనా, నెంబర్ ఆఫ్ కాంబినేషన్స్ వేసుకోవాలి. అంటే సో యాక్చువల్ గా ఇక్కడ 5-digit సీక్వెన్స్ కాబట్టి సో హియర్ వి ఆర్ గెటింగ్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ కాంబినేషన్స్. సో ఆ కాంబినేషన్స్ అన్ని వేసి ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి డివైడెడ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్కమ్స్. సో అదేంటి అంటే కొంచెం కాంప్లెక్సిటీగా ఉంటుంది అనమాట మనకి. సో అలా కాకుండా we are doing easily based on binomial density function. సో మనం ఈజీగా ఎలా చేయొచ్చు అంటే అమ్మా, బైనామియల్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఇదే ప్రాబ్లమ్ ని ఆ కాంబినేషన్స్ అన్ని వేయకుండా మనం చేయొచ్చు. ఓకేనా, ఎలా చేస్తామో చూద్దాం. ఓకేనా, ఆర్ యు అండర్స్టాండ్? హియర్ we want the probability for getting 3 zeros and 2 ones. అంటే ఇలాంటి కాంబినేషన్స్ ఎన్ని వస్తాయో మనకి తెలియాలి. సో వితౌట్ అప్లయింగ్ దీస్ కాంబినేషన్స్, అంటే ఈ కాంబినేషన్స్ అన్ని వేసుకునే నెసెసిటీ లేకుండానే మనం ప్రాబబిలిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అంటే అమ్మా, బై యూజింగ్ బైనామియల్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్. ఓకే, ఐ అండర్స్టాండ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఫస్ట్. సో నౌ యు ఆర్ డూయింగ్ ద సొల్యూషన్. సో బైనామియల్ డెన్సిటీ, సో మనం దీనికి బైనామియల్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అప్లై చేయొచ్చు అన్న థాట్ మనకి ఎలా వస్తుంది? ఇక్కడ మనకి ఏ ఎక్స్పెరిమెంట్ తీసుకున్నాము, బైనరీ సోర్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్ తీసుకున్నాము. ఓకేనా, సో ఎన్ని అవుట్కమ్స్ ని జనరేట్ చేస్తుంది? అది 2 అవుట్కమ్స్ ని జనరేట్ చేస్తుంది. అవి ఏంటి అంటే 0 and 1. ఓకే అమ్మా, సో బైనామియల్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అప్లై చేయాలి అంటే మనకి ఏ ఎక్స్పెరిమెంట్ కైనా 2 పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఉంటే we are applying the binomial density function. ఓకే అమ్మా, సో ఇప్పుడు దీనికి 2 అవుట్కమ్స్ ఏ కదా ఉన్నాయి కాబట్టి మనం బైనామియల్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అప్లై చేసుకోవచ్చు కదా. సో నా అప్పుడు మనకి ఏం గుర్తు రావాలి? బైనామియల్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఫార్ములా అనేది గుర్తు రావాలమ్మా. బైనామియల్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఫార్ములా అనేది గుర్తు రావాలి. ఇన్ దట్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ అనేది తెలియాలి. ఓకే, సో ఫర్ డూయింగ్ దట్ here the given values are probability for getting 0 is 0.6, probability for getting 1 is 0.4. okay ma, sequence of binary digits. ikkada binary digits lo చూడండి, ఇక్కడ సీక్వెన్స్ లో ఎన్ని బైనరీ డిజిట్స్ తీసుకుంటున్నాం అని చెప్తున్నాం ప్రాబ్లం లో. 5 digit sequence will be taking. That's why here sequence of binary digits equal to 5. okay ma, sequence of binary digits equal to 5. What is the required value here? The probability for getting 3 zeros and 2 ones. okay ma, the required value is probability of 3 zeros and 2 ones. This is the required value. okay ma, so for doing this we know apply the binomial density function. What is the binomial density function? మనకి ఫార్ములా గుర్తుంటేనే ఇది చేయగలమమ్మా. ఓకేనా, ట్రై టు ప్రాక్టీస్ ద ఫార్ములాస్. సో హియర్ ద బైనామియల్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ స్మాల్ ఎఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు
summation k equal to 0 to n n c k p power k 1 minus p whole power n minus k del of x minus k. ఓకే అమ్మా. సో ఇప్పుడు మనకి ఇది డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ కదా, బైనామియల్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అంటే బిలాంగ్స్ టు డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అమ్మా. ఓకేనా. సో డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అయినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? సమ్మేషన్ i equal to 1 to n p of xi into del of x minus xi del of x minus xi. ఓకే అమ్మా. సో అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఇక్కడ మనకి ఇది మొత్తం p of x అవుతుంది, del of x minus xi del of x minus xi. అంటే by comparing that general form, what is p of x value here? What is p of x? n c k p power k into 1 minus p whole power n minus k. అంటే మనకి ఇందులో ప్రాబబిలిటీ ఏంటి అనేది మనకి తెలియాలమ్మా. ఓకేనా. ప్రాబబిలిటీ అంటే ఏంటో మనకి తెలియాలి. ఓకేనా. సో హియర్ బై అప్లయింగ్ దిస్, సో ఈ కోఎఫిషియంట్ ఏదైతే ఉందో ఇది మొత్తం p of xi అమ్మ. ఎందుకంటే జనరల్ ఫామ్ లో మనకి p of xi into del of x minus xi కదా. That's why by comparing to general formula we are getting p of x is equal to, ఈ కోఎఫిషియంట్ మొత్తం ప్రాబబిలిటీ అవుతుందమ్మా. సో nck p power k into 1 minus p whole power n minus k. ఓకే, క్యాపిటల్ n minus k. ఓకే అమ్మా. సో ప్రాబబిలిటీ తెలిసిన తర్వాత హియర్ వాట్ ఈస్ n, వాట్ ఈస్ k, వాట్ ఈస్ p. ఓకే, see here the required is the probability of occurrence of 3 zeros and 2 ones in a 5-digit sequence. ఓకే అమ్మా. ఇక్కడ 5-digit sequence కాబట్టి క్యాపిటల్ n ఈక్వల్ టు 5 అవుతుందమ్మా. ఓకేనా. క్యాపిటల్ n ఈక్వల్ టు 5 అవుతుంది. ఓకే. సో వాట్ ఈస్ k? వాట్ ఈస్ k? హియర్ k ఈక్వల్ టు 3. దట్ మీన్స్ హియర్ we are taking 3 zeros. ఈ రెండిట్లో ఏదైనా తీసుకోవచ్చమ్మా. చూడండి, k ఈక్వల్ టు 3 తీసుకున్నాం అనుకోండి, అంటే ఏంటి, 3 zeros. ఓకే. సో ఇక్కడ k ఈక్వల్ టు 3 తీసుకున్నాం. అప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ ఫర్ గెటింగ్ 0? వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ ఫర్ గెటింగ్ 0? 0.6. ఓకే అమ్మా. దట్స్ వై హియర్ p ఈక్వల్ టు 0.6. ఓకే అమ్మా. ఇక్కడ మనకు ఒక డౌట్ రావచ్చు, ఇక్కడ మనకి ఏంటి ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ 3 zeros అండ్ 2 ones అన్నాము. k ఈక్వల్ టు 3, ఓన్లీ జీరోస్ నే ఎందుకు కన్సిడర్ చేసుకోవాలి? 1 ని కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు కదా. ఓకే. సో అప్పుడు మనకి ఇక్కడ మనం ఏదైనా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు అమ్మా. ఇప్పుడు k ఈక్వల్ టు 3 తీసుకున్నాం అనుకో, జీరోస్ ని కన్సిడర్ చేసుకున్నట్టు. అప్పుడు p ఈక్వల్ టు ఏమైంది, 0.6 అయింది. ఎందుకంటే ప్రాబబిలిటీ ఫర్ గెటింగ్ 0 ఈజ్ 0.6 కాబట్టి. ఓకేనా. సపోజ్ మనం 1 ని కన్సిడర్ చేసుకున్నాం అనుకోండి అమ్మా, 1 ని కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు కదా. అప్పుడు k ఈక్వల్ టు 1 ని కన్సిడర్ చేసుకున్నప్పుడు, సో k ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, 2 ones కదా. అప్పుడు k ఈక్వల్ టు 2 అవుతుంది. ఓకే అమ్మా, 2 అవుతుంది. నౌ p కూడా చేంజ్ అవ్వాలి. ఎందుకని, ఇక్కడ మనం నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ని కన్సిడర్ చేసుకున్నాం. నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ని కన్సిడర్ చేసుకున్నప్పుడు k ఈక్వల్ టు 2 అవుతుంది. నౌ వాట్ ఈస్ p? వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ ఫర్ గెటింగ్ 1? 0.4. 0.4 అమ్మ. అప్పుడు మనం p ఈక్వల్ టు 0.4 తీసుకోవాలి. అర్థమవుతుందా అమ్మా? ఇక్కడ మనం 2 మెథడ్స్ లో చేయొచ్చు ప్రాబ్లం ని. సో ఇక్కడ k ఈక్వల్ టు 3 తీసుకుంటే p ఈక్వల్ టు 0.6 తీసుకోవాలి. లేదు అంటే k ఈక్వల్ టు 2 తీసుకుంటే p ఈక్వల్ టు 0.4 తీసుకోవాలమ్మా. అర్థమవుతుందా? సో అంటే మనం ఎలా తీసుకున్నా గానీ వీఆర్ గెటింగ్ ద సేమ్ ఆన్సర్. ఓకే. సో నౌ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ జీరోస్. దట్స్ వై హియర్ k ఈక్వల్ టు 3 తీసుకున్నాము. ప్రాబబిలిటీ ఫర్ గెటింగ్ 0 ఈజ్ 0.6. చూడమ్మా, ఇక్కడ ఇంకో మెథడ్ 1 ని కూడా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు అంటాం కదమ్మా. అలా 1 ని కన్సిడర్ చేసుకునేటప్పుడు ఏం తీసుకోవాలి అంటే n ఈక్వల్ టు 5 ఫర్ బోత్. k ఈక్వల్ టు 2, then p ఈక్వల్ టు 0.4. ఓకే. సో k చేంజ్ చేసినప్పుడు ప్రాబబిలిటీ p కూడా చేంజ్ అవుతుందమ్మా. యు ఆర్ టేకింగ్ ఎయిదర్ ఆఫ్ దీస్ 2.
ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి n వాల్యూ తెలిసింది, k వాల్యూ తెలిసింది, p వాల్యూ తెలిసింది. సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయచ్చు కదా, సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయచ్చు కదమ్మా. సో నౌ యు ఆర్ సబ్స్టిట్యూటింగ్. Probability of getting 3 zeros and 2 ones equal to NCK అంటే 5C3 P power K 0.6 whole cube into 1 minus P. That means 1 minus 0.6 whole power N minus K అంటే 5 minus 3 2. ఓకే అమ్మా, 5C3 వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం వచ్చు కదా మనకి. హౌ టు క్యాలిక్యులేట్? 5 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 2 ఫ్యాక్టోరియల్. That means NCK equal to n factorial by k factorial into n minus k factorial amma. Okay na? Based on that formula 5C3 value ఎంత వస్తుంది అంటే అమ్మ 10 వస్తుంది. Okay na? 0.6 whole cube value 0.216 వస్తుందమ్మా. 1 minus 0.6 ఎంత? 0.4. 0.4 whole square ఎంత? 0.16. ఓకే అమ్మా, వీటన్నిటిని మనం మల్టిప్లై చేసుకుంటే ఫైనల్లీ వి ఆర్ గెటింగ్ 0.3456. ఓకే అమ్మా, ప్రాబిలిటీ ఫర్ గెటింగ్ 3 zeros and 2 ones ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.3456. ఓకే అమ్మా, 0.3456. So in this way we are calculating the required value probability here. Okay, are you understand? So ఇక్కడ మనం కాంబినేషన్స్ అన్న వేసుకున్నామా? కాంబినేషన్స్ అన్ని వేసుకోలేదు. ఓకేనా? సో బై యూజింగ్ బైనామియల్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ we solve this problem. Are you understand how to apply the binomial density function? Okay ma, చూడండి. So now we are getting the required value here. Okay, చూడండి ఒకసారి. సో హియర్ ఇన్ ది ప్రాబ్లం చూడగానే ఈ ప్రాబ్లం కి ఎన్ని అవుట్కమ్స్ ఉన్నాయమ్మా? 2 అవుట్కమ్స్ ఉన్నాయి. ఓన్లీ 0 and 1 2 అవుట్కమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం బైనామియల్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో నౌ హియర్ ద గివెన్ వాల్యూస్ ఆర్ p of 0 equal to 0.6, p of 1 equal to 0.4. మనకి ఏం కావాలి అంటే రిక్వైర్డ్ వాల్యూ ఒక 5 digit సీక్వెన్స్ తీసుకున్నప్పుడు what is the probability for getting 3 zeros and 2 ones? ఓకే అమ్మా, మనకి 3 zeros and 2 ones వచ్చే ప్రాబబిలిటీ అనేది మనకి కావాలమ్మా. ఓకేనా? సో ఫర్ గెటింగ్ దాట్ హియర్ we are using the binomial density function. ఈ ఫార్ములా గుర్తుండాలమ్మా. ఈ ఫార్ములాలో ఈ కోఎఫిషియంట్ ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ బి ద p of xi ప్రాబబిలిటీ. ఓకే అమ్మా, p of xi. సో p of x వాల్యూ. సో ఇప్పుడు మనకి రిక్వైర్డ్ వాల్యూ ఏంటి అంటే ప్రాబిలిటీ ఫర్ గెటింగ్ 3 zeros and 2 ones. ఇందులో మనకి క్యాపిటల్ N, K, P వాల్యూస్ తెలిస్తే సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే we are getting the result. సో 5 digit సీక్వెన్స్ కాబట్టి క్యాపిటల్ N ఈక్వల్ టు 5. ఇక్కడ జీరోస్ కన్సిడర్ చేసుకున్నప్పుడు K ఈక్వల్ టు 3, కరెస్పాండింగ్ ప్రాబిలిటీ P ఈక్వల్ టు 0.6. లేదు వన్స్ కన్సిడర్ చేసుకుంటే K ఈక్వల్ టు 2, P ఈక్వల్ టు 0.4. Okay amma, so we are getting the same result for both. Okay, so we are substituting all the values, then we are getting the required result here. Okay, probability for getting 3 zeros and 2 ones, finally we are getting 0.3456. Okay amma, so in this way we are applying the binomial density function. Next, based on Gaussian density and distribution function, how to do the problems? How to do the problems based on Gaussian distribution function or density function? So, before going to problems, first we recollect what are the formulas for Gaussian density functions. Okay, amma, మనం నిన్న ఏమేమి నేర్చుకున్నామో just outlines చూద్దాం ఒకసారి. Okay, so here Gaussian density function. If we are taking the Gaussian density function, small fx of x is equal to 1 by square root of 2 pi sigma square exponential of minus of x minus mu x whole square by 2 sigma x square for all x.
ఓకే అమ్మా. సో ఇక్కడ μx ఏంటి అంటే మీన్ వాల్యూ, సిగ్మా ఎక్స్ వాల్యూ ఏమంటామంటాం స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ అంటాం అమ్మా. ఓకేనా? ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ద గాసియన్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఫార్ములా. ఓకే. నెక్స్ట్ గాసియన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. Gaussian distribution, how we are getting? Just integration minus infinity to x, small f(x) of x dx. Integration minus infinity to x, small f(x) of x dx amma. Okay na? So 1 by square root of 2 pi sigma x square ni ikkada sigma x constant kadamma, 2 pi kuda constant e kabatti danni integration bayatiki teesukochestam. 1 by square root of 2 pi sigma x square integration minus infinity to x e power minus of x minus mu x whole square by 2 sigma x square dx. So this is a Gaussian distribution function, capital Fx of x, capital Fx of x. Okay ma, capital Fx of x is a Gaussian distribution function. Okay ma. Next ఏం చేసాం, నార్మలైజ్డ్ గాసియన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్. నార్మలైజ్డ్ గాసియన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్, నార్మలైజ్డ్ గాసియన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎలా వచ్చింది మనకి? μx ఈక్వల్ టు 0, సిగ్మా x ఈక్వల్ టు 1. μx ఈక్వల్ టు 0, సిగ్మా x ఈక్వల్ టు 1. ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో మనం సిగ్మా x బదులు 1, μx బదులు 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి నార్మలైజ్డ్ గాసియన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ వచ్చిందమ్మా. అది ఫార్ములా ఏమొచ్చింది ఫైనల్ గా? 1/√2 pi ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు x e పవర్ మైనస్ x²/2 dx. ఓకే అమ్మా. సో ఇక్కడ నార్మలైజ్డ్ గాసియన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేసాము? క్యాపిటల్ f ఆఫ్ x తో రిప్రజెంట్ చేసాం. ఓకే అమ్మా. గాసియన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో అయితే క్యాపిటల్ Fx ఆఫ్ x సఫిక్స్ లో x ఉందమ్మా డిస్ట్రిబ్యూషన్ కి. నార్మలైజ్డ్ గాసియన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కి సఫిక్స్ లో x లేదు. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్సెస్ రిప్రజెంటేషన్ లో. మనకి రిప్రజెంటేషన్ కరెక్ట్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాలమ్మా మనం. ఓకేనా? కరెక్ట్ గా తెలుసుకోవాలి మనం. రిప్రజెంటేషన్ తెలిస్తేనే మనకి ప్రాబ్లం చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే. గాసియన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ అంటే రిప్రజెంటేషన్ వచ్చేసి క్యాపిటల్ Fx ఆఫ్ x. దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ గాసియన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్. Whenever we are taking sigma x equal to 1 and mu x equal to 0, then we are getting normalized Gaussian distribution function. Okay ma? That will be, this is the normalized Gaussian distribution function. Okay ma? F of x, capital F of x. Next ఏం చేసాం మనం? రిలేషన్షిప్ చూసాం. రిలేషన్షిప్ between Gaussian distribution and normalized Gaussian distribution. Okay, what is the relationship? Capital Fx of x is equal to capital F of x minus mu x by sigma x. Okay amma, this is the relationship. Already మనం prove చేసాం అమ్మా last class లో how to get the relationship. So the relationship between Gaussian and normalized Gaussian distribution functions are capital Fx of x. Very very important relation amma. For doing the problems we know this formula. ఇది ఫార్ములా కంపల్సరీ మనకి తెలిసి ఉండాలి ప్రాబ్లమ్స్ చేయాలి అంటే. ఓకే. capital Fx of x is equal to Gaussian distribution function is equal to capital F of x minus mu x by sigma x. ఓకే అమ్మా, దిస్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్. సో అంటే ఇక్కడ మనం క్యాపిటల్ F of x అంటే దీని లోపల ఏదైతే ఉందో, ఓకే అమ్మా, సో దీని లోపల ఏదైతే ఈవెంట్ ఉందో దానికి నార్మలైజ్డ్ క్యాపిటల్ F ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము అంటే అమ్మా 1 minus q approximation, that is 1 minus q of x. Here q of x is the q approximation. సో ఇక్కడ మనం q approximation ఫార్ములా కూడా మనకి తెలిసి ఉండాలమ్మా. What is the q approximation formula? This is the q approximation formula for x is greater than 0. Okay, q of x equal to 1 by ఈ బై మొత్తానికి అమ్మ, టోటల్ మొత్తానికి బై, ఇది మొత్తం డినామినేటర్, ఇక్కడ ఏదైతే రిప్రజెంట్ చేస్తామో ఇది మొత్తం డినామినేటర్, ఈ బై అనేది ఇక్కడ టోటల్ గా ఉంటుందమ్మా. ఓకేనా? 1 divided by 0.661x plus 0.339 square root of
x square plus 5.51 e power minus x square by 2 by root 2 pi. ఓకేమా, చూడటానికి కొంచెం కాంప్లెక్సిటీ గానే ఉంటుంది, బట్ యూ ప్రాక్టీస్ దెన్ యూ రిమెంబర్ దిస్ ఫార్ములా. ఓకేనా, సో ఒకటి రెండు సార్లు ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనకి గుర్తుంటుందమ్మా ఈ ఫార్ములా అనేది, క్యూ అప్రాక్సిమేషన్ ఫార్ములా. ఓకే, సో సపోజ్ మనకి ఎఫ్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ నెగటివ్ వాల్యూ వచ్చింది అనుకోండి అమ్మా, లోపల నెగటివ్ వాల్యూ వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే 1 మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ గా రాసుకోవచ్చు, 1 మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ గా రాసుకోవచ్చు. అంటే మళ్ళీ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, 1 మైనస్ క్యూ ఆఫ్ ఎక్స్. ఓకే, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ బదులు మళ్ళీ 1 మైనస్ క్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ రాసుకుంటాం. ఓకే అమ్మా, సో దీస్ ఆర్ ద ఫార్ములాస్ needed to do the problems based on Gaussian density function. Okay ma, చూడండి ఏమేం ఫార్ములాస్, Gaussian density function, Gaussian distribution function, normalized Gaussian distribution function. Okay, relationship between Gaussian and normalized Gaussian, this is the relationship, very very important this will be. So next f of x equal to ఎలా వస్తుందంటే 1 minus q of x, q of x formula, this is the formula for q of x. suppose negative value వస్తే లోపల 1 minus f of x. ఓకే అమ్మా, టోటల్ గా Gaussian density function అనగానే మనకి ఈ ఫార్ములాస్ అనేది గుర్తు రావాలమ్మా. ఓకేనా, సో నౌ we are doing problem based on this. okay, if you see your material, so in that material we are doing some of the problems based on Gaussian density function. So in the previous class we are taking this. Okay, so now you are taking one problem based on this. So see the problem, how the problems will be given. So చూడండి problem అనేది మనకి ఎలా ఇస్తాడు అంటే find the probabilities of event, find the probabilities of event find the probabilities of event x is less than or equal 5.5 for Gaussian random variables having mu x equal to 3 and sigma x equal to 2. చూడమ్మా, find the probabilities of event x is less than or equal 5.5, x is less than or equal 5.5 for Gaussian random variables having mu x equal to 3 and sigma x equal to 2, having mu x equal to 3 and sigma x equal to 2. Okay ma, so all of you see the problem. In the problem given this is a Gaussian random variable. ఓకే అమ్మా, ప్రాబ్లం లోనే మనకి Gaussian random variable అని వచ్చేసింది కాబట్టి మనం Gaussian ఫార్ములాస్ అనేవి యూజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద గివెన్ వాల్యూస్, mu x ఈక్వల్ టు 3 అంటే మీన్ వాల్యూ ఇచ్చాడమ్మా, మీన్ వాల్యూ ఈజ్ 3 అండ్ సిగ్మా x ఈక్వల్ టు 2, సిగ్మా x వాల్యూ 2. ఓకేనా, వాట్ ఈస్ ద రిక్వైర్డ్ హియర్, వాట్ ఈస్ ద రిక్వైర్డ్ వాల్యూ, find the probabilities of event x is less than or equal 5.5. మనకి ఏం కావాలి అంటే అమ్మా probability of x is less than or equal 5.5, ఇది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకేనా, సో నౌ సీ హియర్ given values are mu x equal to 3 and sigma x equal to 2. చూడమ్మా, mu x equal to 3, sigma x equal to 2.
What is the required value? P of x is less than or equal 5.5. How we write this? మనకి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ స్టార్టింగ్ లో నేర్చుకునేటప్పుడు మనం ఒక ఫార్ములా చెప్పామమ్మా. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ స్టార్టింగ్ లో మనం డెఫినేషన్ చెప్పేటప్పుడు we are having one formula, that is P of x is less than or equal x is equal to capital Fx of x. And remember, capital Fx of x is equal to P of x is less than or equal x. Okay amma? So ఆ ఫార్ములాని బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటమ్మా? P of x is less than or equal 5.5. P of x is less than or equal 5.5. దాన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం? క్యాపిటల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ 5.5 గా రాసుకోవచ్చు కదమ్మా. క్యాపిటల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ 5.5 గా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, సో అంటే మనకి ఇప్పుడు రిక్వైర్డ్ వాల్యూ ఏంటంటే అమ్మా క్యాపిటల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ 5.5. ఓకే, సో నౌ ఫర్ గెటింగ్ దట్ Gaussian random variable. Gaussian random variable అన్నాం కాబట్టి Gaussian ఫార్ములాస్ యూజ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ. ఓకే అమ్మా, సో చూడండి హియర్ క్యాపిటల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ 5.5 కనుక్కోవాలి అంటే ఫస్ట్ నార్మలైజ్డ్ లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలమ్మా. నార్మలైజ్డ్ లో క్యాపిటల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ 5.5 ఎలా చేంజ్ అవుతుంది అనేది మనకి తెలియాలమ్మా. ఓకేనా? ఫర్ గెటింగ్ దట్ we need the relationship అనేది కావాలి. We need the relationship. What is the relationship here? Capital Fx of x is equal to capital F of x minus mu x by sigma x. Okay amma, capital Fx of x equal to f of x minus mu x by sigma x. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఈ క్యాపిటల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ 5.5 కావాలమ్మా మనకి, అవునా? సో ఇప్పుడు x బదులు ఏముంది? 5.5 కదా. x బదులు ఏముంది? 5.5. అంటే ఇప్పుడు మనం క్యాపిటల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ 5.5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, చూడండి అమ్మా, x బదులు మనకి 5.5 ఉంది. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు f ఆఫ్, ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నామమ్మా. చూడండి, f ఆఫ్ x, x అంటే 5.5 minus mu x. What is mu x value? 3 divided by sigma x. What is sigma x value? 2. అంటే సో 5.5 minus 3 ఎంత? 2.5 by 2. 2.5 by 2 ఎంతమ్మా? 1.25. Are you understand here? చూడండి అమ్మా, మనం ఏం చేస్తున్నాము ఇక్కడ, మనకి రిక్వైర్డ్ వాల్యూ ఏంటి అంటే అమ్మా P of x is less than or equal 5.5. దాన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఫార్ములా క్యాపిటల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ 5.5 అని రాసుకోవచ్చు అమ్మా. ఓకేనా? క్యాపిటల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ 5.5 అని రాసుకోవచ్చు. మనకి రిలేషన్షిప్ ఏంటి? Gaussian డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ కి, నార్మలైజ్డ్ Gaussian డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్ కి రిలేషన్షిప్ ఏంటమ్మా? Capital Fx of x is equal to capital F of x minus mu x by sigma x. Okay amma, capital F of x minus mu x by sigma x. మనకి ఏం కావాలి? capital Fx of 5.5 కావాలి. కాబట్టి capital Fx of 5.5 is equal to x బదులు ఏముందమ్మా? 5.5 ఉంది. కాబట్టి is equal to capital F of x బదులు 5.5 minus 3. 3 ఎలా వచ్చింది? mu x వాల్యూ 3 డివైడెడ్ బై సిగ్మా x వాల్యూ 2. ఇది మొత్తం సింప్లిఫై చేస్తే మనకి 1.25 వచ్చిందమ్మా. అంటే మనకి క్యాపిటల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ 5.5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ 1.25. అది యు అండర్స్టాండ్ హియర్? దిస్ ఈస్ ద, అంటే Gaussian distribution function at event 5.5 is equal to normalized Gaussian distribution function at event 1.25. ఓకే మా? సో అంటే ఇక్కడ మనకి ఏమొచ్చింది అంటే క్యాపిటల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ 5.5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు
క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ 1.25 అని వచ్చింది. ఇప్పుడు మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ 1.25 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే అమ్మా. సో క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫార్ములా ఏంటి? 1 మైనస్ క్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ బై యూజింగ్ ద క్యూ అప్రాక్సిమేషన్. ఓకే అమ్మా. క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ క్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ కదా. సో క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ 1.25, క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ 1.25 is equal to 1 minus q of 1.25. ఓకే, 1 minus q of 1.25 అమ్మా. ఓకేనా? సో అంటే మనం ఇప్పుడు ఏం కనుక్కోవాలి? q of 1.25 కనుక్కొని 1 లో నుంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకు కావలసిన f of 1.25 అనేది వస్తుందమ్మా. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం? ఫస్ట్ q of 1.25 కనుక్కోవాలి. q of 1.25 ఎలా కనుక్కుంటాం? మనకి q అప్రాక్సిమేషన్ ఫార్ములా ఉంది కదా. వాట్ ఈస్ q అప్రాక్సిమేషన్ ఫార్ములా? 1 divided by 0.661x plus 0.339 square root of x square plus 5.51 e power minus x square by 2 square root of 2 pi. ఇందులో x కి బదులుగా 1.25 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలమ్మా. x కి బదులుగా 1.25 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ ప్రతి చోట ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషన్ చేసేటప్పుడు క్యాలిక్యులేటర్ లో చాలా జాగ్రత్తగా వేసుకోండి అమ్మా. ఇక్కడ చూడండి, ఈ పవర్ మైనస్ 1.25 హోల్ స్క్వేర్ బై 2. చూడండి ఇక్కడ క్యాలిక్యులేటర్ లో క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా చేయండి. సపోజ్ మనకి ఆన్సర్ మిస్టేక్ వస్తే టోటల్ ఆన్సర్ మిస్టేక్ అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ చూడండి, ఈ ఫంక్షన్ మొత్తంలో ఎక్స్ కి బదులుగా మనం 1.25 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలమ్మా. ఎక్స్ ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ ఒక ఎక్స్ ఉంది, ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది, ఇక్కడ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది, ఈ పవర్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఎక్స్ ఉన్న ప్లేస్ లో వల్ల 1.25 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. అప్పుడు మనకి చూద్దాం, చూడండి అమ్మా. సో ఎక్స్ బదులు 1.25 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. అప్పుడు మనకి ఇది మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 0.1056 వస్తుందమ్మా. 0.1056 వస్తుంది. యాక్చువల్ గా మనకి కావాల్సింది ఏంటి? ఇది ఈ 0.1056 అనేది దేని వాల్యూ? q ఆఫ్ 1.25 వాల్యూ అమ్మా. 417 q ఆఫ్ 1.25 వాల్యూ వచ్చేసి 0.1056 అమ్మా. ఓకేనా? 0.1056. ఓకే, సో మనకు కావాల్సింది ఏంటమ్మా? f ఆఫ్ 1.25. f ఆఫ్ 1.25 ఎలా వస్తుంది? 1 మైనస్ q ఆఫ్ 1.25. 1 మైనస్ q ఆఫ్ 1.25. ఇక్కడ ఆల్రెడీ q ఆఫ్ 1.25 క్యాలిక్యులేట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కాబట్టి 1 మైనస్ 0.1056. సో దీన్ని 1 మైనస్ చేస్తే 0.8944. 0.8944. This is the value for capital F of 1.25. ఓకే మా. సో క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ 1.25 అంటే క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ 5.5 కదా. క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ 5.5 కదా. సో హియర్ క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ 5.5 is the required value. Capital f x of 5.5 is equal to capital F of 1.25. ఓకే అమ్మా. అంటే మనం f of 1.25 క్యాలిక్యులేట్ చేసాము అంటే మనకి రిక్వైర్డ్ వాల్యూ క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ 5.5 వచ్చింది కదా. బికాస్ దీస్ టూ ఆర్ ఈక్వల్. క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ 5.5 is equal to capital F of 1.25. ఓకే అమ్మా. Are you understand the problem here? సో ఈ ప్రాబ్లం చేయాలి అంటే మనకి ఏమేం కావాలి? ఇక్కడ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ Gaussian distribution and normalized Gaussian distribution. ఇది ఒకటి కావాలి. క్యాపిటల్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ క్యూ ఆఫ్ ఎక్స్. క్యూ అప్రాక్సిమేషన్ క్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఈ 3 ఫార్ములాస్ గుర్తుంటేనే మనం ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయగలమమ్మా. ఓకేనా? ఇక్కడ మనం Gaussian ఎందుకు అప్లై చేసాం? In the problem given Gaussian random variable will be there. Problem lo manaki Gaussian random variable అని ఉందమ్మా. That's why here we are applying the Gaussian distribution function here. Okay, so based on that relationship and Q approximation methods, here we are doing the problem. Okay, do you understand? So here in this way
we are doing the problem. Okay, Amma? So all of you practice these problems. So next one, same ilantide inko problem chudam. So here another problem will be there. That is Gaussian random variable x with mu x equal to 4 and sigma x equal to 3 and sigma x equal to 3 is generated. Find out the probability P of x is less than or equal 7.75. Write down the functional and draw the graph also. And draw the graph. Chudamma ikkada Gaussian random variable x with mu x equal to 4 and sigma x equal to 3 is generated. Find out the probability P of x is less than or equal 7.75. Write down the functional and draw the graph. Okay, Amma? Chudandi. Manam ippudu what are the given values here? Mu x equal to 4, sigma x equal to 3. Given random variable is Gaussian random variable. Manaki em kavali? Required values. Probability of x is less than or equal 7.75. మళ్ళీ ఇంకా ఎక్స్ట్రాగా ఇక్కడ ఇంకోటి ఉందమ్మా. వాట్ రిక్వైర్డ్ వాల్యూ ఏంటి? రైట్ డౌన్ ది ఫంక్షన్ అండ్ డ్రా ది గ్రాఫ్. అంటే డెన్సిటీ ఫంక్షన్ కి మనం గ్రాఫ్ కూడా డ్రా చేయాలమ్మా. డెన్సిటీ ఫంక్షన్ కి మనం గ్రాఫ్ కూడా డ్రా చేయాలి. ఓకేనా? సో ఎలా డ్రా చేస్తున్నామో చూడండి అమ్మా. ఇక్కడ చూడండి, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ 7.5. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ 7.75. ఇది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు? ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమే కదా, సేమ్ మోడల్. ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం సేమ్ మోడల్. P of x is less than or equal 5.5. ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లం లో మనకి రిక్వైర్డ్ వాల్యూ వచ్చేసి P of x is less than or equal 7.75. ఓకేనా? చూడండి సేమ్ మోడల్ అమ్మా. ఇందాక అర్థం కాని వాళ్ళు ఇప్పుడు చూడండి, అదే ప్రాబ్లం కాబట్టి. క్యాపిటల్ మనకి ఫస్ట్ రిలేషన్షిప్ తెలియాలి. వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్? Capital Fx of x is equal to capital F of x minus mu x by sigma x. Okay, Amma? This is the relationship between Gaussian distribution function and normalized Gaussian distribution function. First ఏం చేయాలి అంటే అమ్మా, మనకి రిక్వైర్డ్ వాల్యూ ఏంటి? Capital Fx of 7.75. ఇది ఎలా వచ్చింది? Probability of x is less than or equal 7.5. అంటే ఇది ఎలా ఉంది? Probability of x is less than or equal x. That is equal to capital Fx of x. Okay, amma? అర్థమవుతుందా? సో అంటే మనకి రిక్వైర్డ్ వాల్యూ ఏంటి? capital Fx of 7.75. Okay, amma? That is equal to, we are converting into normalized Gaussian. Normalized Gaussian అంటే, so capital F of, what is x value? 7.75. 7.75 minus, what is mu x value? 4. Sigma x value 3. So minus 4 by 3. ఇది మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 7.75 minus 4 ఎంతమ్మా? 3.75. ఓకేనా? 3.75 by 3 1.25. 1.25 అంటే, so capital Fx of 7.75 is equal to capital F of 1.25. ఓకే అమ్మా? మనకి ఏమొచ్చింది ఇక్కడ? capital Fx of 7.75 is equal to capital F of 1.25. ఇది ఎలా వచ్చింది? x minus mu x by sigma x వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే వచ్చిందమ్మా. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? capital F of 1.25 కావాలి. దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవడం కోసం capital F of x equal to 1 minus q of x. Okay, amma? So what is capital F of 1.25 is equal to 1 minus q of 1.25 amma. Q of 1.25 కావాలి. ఎలా వస్తుంది? Q approximation formula. Q of x is equal to, this is the formula. ఇందులో x కు బదులుగా
1.25 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఓకేమా? నౌ యు ఆర్ గెటింగ్ 0.1056. ఓకేమా? 0.1 ఇది మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే క్యాలిక్యులేటర్ లో ఓకే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ x we are putting 1.25 సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఇది ఇక్కడ చూడమ్మా డివైడెడ్ బై మొత్తానికి ఫ్యాక్టర్ మొత్తానికి అమ్మ డివైడెడ్ బై ఇక్కడ వరకే అనుకోవద్దు. సో 1 డివైడెడ్ బై టోటల్లీ. ఓకే సో ఇది మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే we are getting 0.1056. this is q of 1.25 వాల్యూ. మనకు కావాల్సింది ఏంటి? f of 1.25 ఎలా వస్తుంది? 1 minus q of 1.25 సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. ఫైనల్లీ we are getting 0.8944. 0.8944. ఓకే అమ్మా? సో అంటే here we need p of x is less than or equal 7.75. అంటే capital Fx of 7.75 that is equal to capital F of 1.25. okay ma? So that is equal to 0.8944 వచ్చేసింది కదా మనకి రిక్వైర్డ్ వాల్యూ ఒకటి. ఇంకా ఇక్కడ ప్రాబ్లం లో ఎక్స్ట్రాగా ఏమి ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నామమ్మా? draw the functional and draw the graph also. write the function. so graph draw చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మనకి మోడల్ గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుందో తెలియాలమ్మా. మోడల్ గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుందో తెలియాలి. ఓకేనా? సో హియర్ ప్రీవియస్ క్లాస్ లో చెప్పాం కదా వాట్ ఈస్ ద మోడల్ గ్రాఫ్ ఫర్ గౌసియన్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ప్రీవియస్ క్లాస్. సో దిస్ ఈస్ ద మోడల్ గ్రాఫ్. ఇక్కడ చూడండి అమ్మా ఒక చిన్న మిస్టేక్ ఉంది. ఈ 1/√2 π సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది కదా ఇది ఇక్కడమ్మా మాక్సిమం యాంప్లిట్యూడ్ దగ్గర. సో దిస్ వాల్యూ ఈస్ హియర్ దిస్ మాక్సిమం యాంప్లిట్యూడ్. నెక్స్ట్ ఈ 0.607/√2 π సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది కదా ఇది వచ్చేసి ఇక్కడమ్మా ఈ పొజిషన్ దగ్గర. ఓకేనా? చూడమ్మా 1/√2 π సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈస్ ద మాక్సిమం యాంప్లిట్యూడ్. ఇక్కడ ఉండాలి ఇది. ఓకే ఇక్కడ ఉండాలి. ఈ 0.607/√2 π సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్ అనేది ఈ పొజిషన్ అమ్మా. ఓకేనా? వీటిని షిఫ్ట్ చేయండి జస్ట్. ఓకే సో దిస్ ఈస్ ద మోడల్ గ్రాఫ్ ఫర్ గౌసియన్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్. అంటే ఇప్పుడు మనం ఈ మోడల్ గ్రాఫ్ గుర్తుండాలి మనకి. మోడల్ గ్రాఫ్ బెల్ షేప్ లో ఉంటుందమ్మా గౌసియన్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్. ఇప్పుడు ఇక్కడ 1/√2 π సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్ అన్నాం కదా సిగ్మా ఎక్స్ వాల్యూ తెలుసు కదా మనకి ప్రాబ్లం లో. జస్ట్ అది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వచ్చేస్తుందమ్మా మనకి. అవునా? సో సీ ద ప్రాబ్లం హియర్. see the problem here. So capital F of totally p of x is less than or equal 7.75 find out చేస్తామమ్మా. సో డెన్సిటీ ఫంక్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. జస్ట్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఫార్ములా ఏంటి? గౌసియన్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఫార్ములా 1/√2 π సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్ e పవర్ మైనస్ ఆఫ్ x మైనస్ మ్యూ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై 2 సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్. ఇక్కడ మనకి మ్యూ ఎక్స్ వాల్యూ సిగ్మా ఎక్స్ వాల్యూ తెలుసు కదా అవి సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 1/√8 π e పవర్ మైనస్ ఆఫ్ x మైనస్ 4 హోల్ స్క్వేర్ బై 18 వస్తుందమ్మా. ఓకేనా? ఇది మ్యూ వాల్యూ 4 సిగ్మా వాల్యూ 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత సో అంటే సో దిస్ ఈస్ ద మోడల్ గ్రాఫ్. ఈ వాల్యూ ఎంత? 0.1329. how you are getting this? ఇక్కడ 1/√2 π సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది కదమ్మా 1/√8 π పై వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి 22/7. ఓకే 3.14 సబ్స్టిట్యూట్ చేసి 1/√8 ఇంటూ 3.14 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి (1/√8 π) అమ్మా 1/√8 π అంటే 1/√8 π వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే we are getting 0.1329 అమ్మా. ఓకేనా? 1/√2 π సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈస్ 0.1329. ఇక్కడ వాల్యూ ఎంతమ్మా? 0.607/√2 π సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్.
సో 0.607 డివైడెడ్ బై ఇది వేసుకుంటే మనకి ఇక్కడ వాల్యూ వస్తుందమ్మా. ఓకేనా? సో అంటే ఆ సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వీఆర్ గెటింగ్ ద వాల్యూస్. జస్ట్ మనం మోడల్ గ్రాఫ్ వేసినంత మాత్రం సరిపోదమ్మా. ఇక్కడ మాక్సిమం యాంప్లిట్యూడ్ ఎంత ఉందో కూడా మనం రిప్రజెంట్ చేయాలి. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ద గ్రాఫ్. వాట్ ఈస్ మ్యూ ఎక్స్ హియర్? 4. మ్యూ ఎక్స్ మైనస్ సిగ్మా ఎక్స్ అంటే ఇక్కడ 1. మ్యూ ఎక్స్ ప్లస్ సిగ్మా ఎక్స్ 4 ప్లస్ 3 దట్ ఈస్ 7. చూడమ్మా, హియర్ 4, here 4 minus 3 1, here 4 plus 3 7. సో ఇవి కూడా రిప్రజెంట్ చేయాలి. ఓకేనామా? 4 ఇక్కడ మిడిల్ లో 4 దగ్గర మాక్సిమం యాంప్లిట్యూడ్ వస్తుంది. ఇక్కడ వచ్చేసి 1, ఇక్కడ వచ్చేసి 7. ఓకేమా? ఆర్ యు అండర్స్టాండ్ హౌ టు డ్రా ది ప్లాట్? ఓకే, సో నెక్స్ట్ జస్ట్ ఇంకో ప్రాబ్లం చూద్దామమ్మా, సేమ్ మోడల్. ఓకే, సో ఆల్రెడీ 2 problems కంప్లీట్ అయిపోయినాయి కాబట్టి ఇన్ ద సేమ్ మోడల్ we are doing the next problem also. See that, చూడమ్మా, the height of clouds sigma x above the ground at some location is a Gaussian random variable. It is having mean value 2 kilometers and sigma x is equal to 0.25 kilometers. Find the probability of clouds higher than 2.5 kilometers. చూడమ్మా, ప్రాబ్లం చూడటానికి ఎలా ఉంది? స్టెప్ ప్రాబ్లం లా ఉంది. అవునా? స్టెప్ ప్రాబ్లం లా ఉంది. సో చూడగానే ఇదేంటో కొత్తగా అని మాత్రం ఫీల్ అవద్దు. ఫస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్, స్టడీ దట్ ప్రాబ్లం 2 or 3 times. మనకి అర్థమయ్యే వరకు ఫస్ట్ ప్రాబ్లం అనేది స్టడీ చేయండి. దెన్ యూ విల్ హ్యావ్ an idea how to solve. Okay ma, చూడండి, the height of clouds is above the ground at some location is a Gaussian random variable. ఓకేనా? అంటే మనకి సెంటెన్స్ చూడగానే మనకి ఏం తెలియాలి? గివెన్ అనేది Gaussian random variable. ఓకేనా? నెక్స్ట్, it is having mean value 2 kilometers and the mean value 2. okay, and sigma x 0.25 kilometers. ఓకే, మనకి మ్యూ ఎక్స్ ఇచ్చాడు 2, సిగ్మా ఎక్స్ ఇచ్చాడు 0.25. ఫైండ్ అవుట్ ది ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ క్లౌడ్స్ హయ్యర్ దాన్ 2.5 kilometers. ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, మ్యాథమెటికల్ గా రిప్రజెంట్ చేయకుండా ఒక స్టెప్ అనేది వచ్చింది మనకి. ఏంటి? ఫైండ్ అవుట్ ది ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ క్లౌడ్స్ హయ్యర్ దాన్ 2.5 kilometers. ఓకే అమ్మా, find out the probability of clouds higher than 2.5 kilometers అమ్మా. ఓకేనా? సో అంటే ఇప్పుడు మనం చూద్దాం, అంటే దీన్ని మ్యాథమెటికల్ గా ఎలా రాసుకోవచ్చు మనం? ది ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ క్లౌడ్స్ హయ్యర్ దాన్ 2.5 kilometers. మ్యాథమెటికల్ గా p of x గ్రేటర్ దాన్ 2.5 అని రాసుకోవచ్చు కదమ్మా. p of x గ్రేటర్ దాన్ 2.5 అని రాసుకోవచ్చు కదా. చూడమ్మా సెంటెన్స్, the probability of clouds higher than 2.5 kilometers. Mathematically that is represented as p of x is greater than 2.5. అంటే మనకి రిక్వైర్డ్ వాల్యూ ఏంటి అంటే అమ్మా, p of x is greater than 2.5. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ ద రిక్వైర్డ్ వాల్యూ. ఓకే, హియర్ given mu x equal to 2 kilometers అమ్మా. అంటే ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్ ని బేస్ చేసుకొని మ్యూ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాము? 2 kilometers అమ్మా. ఓకేనా? నెక్స్ట్ సిగ్మా ఎక్స్ వాల్యూ ఈస్ 0.25. ఓకే, సిగ్మా ఎక్స్ వాల్యూ ఈస్ 0.25 అమ్మా. సో వాట్ ఈస్ ద రిక్వైర్డ్ వాల్యూ హియర్? ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 2.5. ఓకే అమ్మా, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 2.5 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు, how to calculate this required value? ఈ రిక్వైర్డ్ వాల్యూ ని మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు? చూడమ్మా, మనం p of x is greater than 2.5 is equal to 1 minus p of x is less than or equal 2.5 అని రాసుకోవచ్చు కదా. 1 minus p of x is less than or equal 2.5 అని రాసుకోవచ్చు కదమ్మా. ఓకే, ఎలా? how we are taking this? మనకి వాట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రాబబిలిటీస్?
వాట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రాబబిలిటీస్ ఈక్వల్ టు 1. ఓకేనా? కాబట్టి మనకి టోటల్ గా x ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 2.5 అండ్ x ఈస్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ 2.5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అని రాసుకోవచ్చు కదా. ఓకే అమ్మా? సో అంటే గ్రేటర్ దాన్ 2.5 ప్లస్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ 2.5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అని రాసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఇక్కడ మనకి సో ఇది మనకి మామూలుగా ఇంటర్మీడియట్ లో కూడా వస్తుందమ్మా. సో p of x is greater than 2.5 is equal to 1 minus p of x is less than or equal 2.5. ఓకే? సో ఇలాగా మనం లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ లోకి ఎందుకు మార్చుకున్నాము అంటే అమ్మా p of x greater than 2.5 కి మన దగ్గర ఫార్ములా ఏమన్నా ఉందా? ఫార్ములా ఏమన్నా తెలుసా మనకి? ఫార్ములా అనేది తెలియదమ్మా మనకి, అవునా? p of x greater than 2.5 కి మనకి ఫార్ములా లేదు. కాబట్టి దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే 1 మైనస్ p of x is less than or equal 2.5 అని రాసుకోవచ్చు అమ్మా కదా. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది 1 మైనస్ p of x is less than or equal x లాగా ఉంది కదా ఇది. కాబట్టి p of x is less than or equal 2.5 ని క్యాపిటల్ f x of 2.5 అని రాసుకోవచ్చు కదా. క్యాపిటల్ f x of 2.5 అని రాసుకోవచ్చు కదమ్మా. అంటే టోటల్ గా మనకి కావలసిన p of x గ్రేటర్ దాన్ 2.5 ని మనం ఎలా మార్చుకున్నాము అంటే 1 మైనస్ క్యాపిటల్ f x ఆఫ్ 2.5 గా మార్చుకున్నామమ్మా. ఓకేనా? 1 మైనస్ క్యాపిటల్ f x ఆఫ్ 2.5 గా చేంజ్ చేసుకున్నాం. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి? క్యాపిటల్ f x ఆఫ్ 2.5 కావాలి. See here, p of x greater than 2.5. This is the required value. p of x greater than x కి మన దగ్గర ఫార్ములా లేదు కదా. కాబట్టి దీన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే అమ్మా 1 మైనస్ p of x less than or equal 2.5 గా రాసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ది సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రాబబిలిటీస్ ఈక్వల్ టు 1 కాబట్టి. ఓకే అమ్మా? సో ఇప్పుడు ఇది p of x is less than or equal 2.5 అనేది ఫార్ములా ప్రకారం ఉంది కదా. దట్ ఈస్ క్యాపిటల్ f x ఆఫ్ 2.5 అమ్మా. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ క్యాపిటల్ f x ఆఫ్ 2.5. సో ఫస్ట్ క్యాపిటల్ f x ఆఫ్ 2.5 ని క్యాలిక్యులేట్ చేసి 1 లో నుంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలమ్మా. ఓకేనా? సో కాబట్టి ఫస్ట్ క్యాపిటల్ f x ఆఫ్ 2.5 ఎంతో క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ఎలా వస్తుంది క్యాపిటల్ f x ఆఫ్ 2.5? రిలేషన్షిప్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి మళ్ళీ. సో వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్? క్యాపిటల్ f x ఆఫ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ f ఆఫ్ x మైనస్ మ్యూ x బై సిగ్మా x. క్యాపిటల్ f ఆఫ్ x మైనస్ మ్యూ x బై సిగ్మా x అమ్మా. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. Capital f x of 2.5 is equal to capital F of x value 2.5 minus mu value 2 divided by sigma value 0.25. Substitute చేస్తే 2.5 minus 2 ఎంతమ్మా? 0.5. 0.5 by 0.25 ఎంత? 2 కదా. సో అంటే f of 2 వచ్చిందమ్మా. ఓకేనా? f of 2 వచ్చింది అంటే capital f x of 2.5 is equal to capital F of 2. ఓకే అమ్మా? capital F of 2. సో ఇప్పుడు capital F of 2 ఎలా వస్తుంది మనకి? f of x equal to 1 minus q of x. Based on that formula, capital F of 2 equal to 1 minus q of 2. q of 2 ఎలా వస్తుంది? q approximation formula. What is q approximation formula? This is the q approximation formula. మనకు కావాల్సింది ఏంటి? q of 2. సో x బదులు 2 ని సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. x బదులుగా 2 ని సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి హియర్ e పవర్ మైనస్ 2 స్క్వేర్ అమ్మా. స్క్వేర్ ఉండాలి ఇక్కడ. ఓకేనా? స్క్వేర్ ఉండాలమ్మా ఇక్కడ. ఇక్కడ లేదు, పెట్టుకోండి స్క్వేర్. e పవర్ మైనస్ 2 స్క్వేర్ బై 2. ఓకే ఓకే, హియర్ చూడండి అమ్మా. e పవర్ మైనస్ 2 స్క్వేర్ బై 2 కదా. సో 2 స్క్వేర్ బై 2 అంటే 2. ఓకే, ఇది కరెక్టేనమ్మా. ఓకేనా? సో డైరెక్ట్ గా వేసేసాం మనం ఇక్కడ. e పవర్ మైనస్ 2 స్క్వేర్ బై 2. ఒక 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఇంకో 2 రిమైనింగ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో e పవర్ మైనస్ 2 బై √2π. ఓకే అమ్మా. సో ఇది మొత్తం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే
we are getting 0.02280. What is this value? Q of 2 value amma. Q of 2 value idi. Q of 2 value is 0.02280. So మనకి ఏం కావాలి? f of 2 కావాలి. f of 2 ఎలా వస్తుంది? 1 minus q of 2. 1 minus q of 2 వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేసామమ్మ. అప్పుడు 0.9772 వచ్చింది. సో యాక్చువల్ గా మనకి రిక్వైర్డ్ వాల్యూ ఏంటి? క్యాపిటల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ 2.5, దట్ ఈస్ f of 2. సో అంటే మనకి ఇప్పుడు మనం ఏం కనుక్కున్నట్టు? క్యాపిటల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ 2.5 కనుక్కున్నట్టమ్మా. మనకి ఏం కావాలి? p of x గ్రేటర్ దాన్ 2.5, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 minus capital fx of 2.5. సో capital fx of 2.5 ఆల్రెడీ క్యాలిక్యులేట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా, దాన్ని ఇక్కడ 1 మైనస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. అప్పుడు మనకి రిక్వైర్డ్ వాల్యూ వస్తుందమ్మా. p of x గ్రేటర్ దాన్ 2.5 is equal to 1 minus capital fx of 2.5. capital fx of 2.5 ఎంత అంటే 0.9772. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఫైనలీ we are getting 0.02280. This is the required value. Probability of x greater than 2.5. చూడమ్మా, ఇది ప్రాబ్లమ్స్ చూడడానికి చాలా టఫ్ గా అనిపిస్తుంది, కానీ మీరు వన్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనం ఇక్కడ నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే అమ్మా, రిలేషన్షిప్. క్యాపిటల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ x ఈక్వల్ టు f of x minus mu x by sigma x. f of x ఈక్వల్ టు 1 minus q of x. q of x equal to just ఈ 3 formulas మనకు గుర్తుంటే then we are doing any model in this Gaussian. Okay ma. So here the required value, ఇక్కడ required value mathematical గా ఇవ్వలేదమ్మా, స్టెప్ ప్రాబ్లం గా ఇచ్చాము కదా. ఈ స్టెప్ ని చూసి దాన్ని mathematical గా ఎలా రాసుకోవచ్చో మనం థింక్ చేస్తే then we are getting the result. Okay ma. ఇక్కడ probability of clouds higher than 2.5. సో హయ్యర్ దాన్ కాబట్టి p of x గ్రేటర్ దాన్ 2.5. గ్రేటర్ దాన్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఫార్ములా తెలియదు కాబట్టి మనం లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ చేసుకున్నాం. ఎలాగా? 1 minus p of x is less than or equal 2.5 అని. ఓకేమా. సో నార్మలైజ్డ్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి q అప్రాక్సిమేషన్ చేసి we are doing the problem. Okay, are you understand here? Okay ma. సో ఇది మీకు మెటీరియల్ ఫార్వర్డ్ చేస్తాను కదా టోటల్ గా. సో ఆ మెటీరియల్ లో ప్రాబ్లమ్స్ ఏనమ్మా. సో టుడే యూ ప్రాక్టీస్ దీస్ 3 ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, ఇన్ గౌసియన్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్. గౌసియన్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ లో ఇప్పుడు చెప్పిన 3 ప్రాబ్లమ్స్ ఇవాళ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, ఇఫ్ యూ ప్రాక్టీస్ అండ్ దిస్ విల్ బి వెరీ ఈజీ టు డూ. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండమ్మా, ఫస్ట్ యూనిట్ లో రిమైనింగ్ టాపిక్ వచ్చేసి ఇంకొక టాపిక్ ఉందమ్మా, దట్ విల్ బి conditional distribution and density function. Conditional distribution and density function. Okay ma. So రేపు ఒకసారి ఆ కండిషనల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ 15 minutes లో కంప్లీట్ అయిపోతుందమ్మా. సో అది కంప్లీట్ అయిపోగానే టోటల్ గా ఈ ఫస్ట్ యూనిట్ మొత్తం ఒకసారి రివిజన్ చేస్తాను నేను. ఓకేనా. సో ఇప్పటి వరకు అంటే కొంతమంది ఒక క్లాస్కి వచ్చి కొంతమందికి ఇంకో క్లాస్ అలా ఆబ్సెంట్ ఉన్నారు కదా. సో ఎవరైతే వాళ్ళు ఉన్నారో ఎగ్జాక్ట్ గా టైం కి లాగిన్ అవ్వండి. కొంతమంది 5 minutes లేట్ గా లాగిన్ అవుతున్నారు. ఓకేనా, టైం కి లాగిన్ అవ్వండి అమ్మా. ప్రాబ్లమాటిక్ సబ్జెక్ట్ కాబట్టి మీరు లేట్ గా లాగిన్ అయితే ప్రాబ్లం ఏంటో తెలీదు, సొల్యూషన్ ఏం చెప్తున్నామో అర్థం కాదు. అర్థమవుతుందా? సో కాబట్టి టైం కి లాగిన్ అవ్వడం నేర్చుకోండి. సో రేపు ఒకసారి టోటల్ గా ఫస్ట్ యూనిట్ మొత్తం రివిజన్ చేస్తానమ్మా. ఇప్పటి వరకు ఎవరైతే ఆబ్సెంటీస్ ఉన్నారో మీ గ్రూప్ లో పాస్ చేయండి ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకేనా. సో నౌ టుడే వర్క్ ఈస్ ప్రాక్టీస్ ద ప్రాబ్లమ్స్ బేస్డ్ ఆన్ Gaussian డెన్సిటీ ఫంక్షన్. ఓకే, ప్రాక్టీస్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మనకి ఫార్ములాస్ తెలిసి ఉండాలి. Gaussian డెన్సిటీ ఫంక్షన్, Gaussian డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్, normalized Gaussian distribution function, relationship between Gaussian distribution and normalized Gaussian distribution function, f of x equal to 1 minus q of x. Q of x is the Q approximation formula. Okay, first ఈ formulas ఈ 5 ప్రాక్టీస్ చేయండి. ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత do the problems.
Okay, ma. So now I'm taking the attendance. Okay, ma. Thank you.